Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Isn't this nice? Хорошо, правда? Sitting here under these wonderful shade trees at Ter Kadamba, hearing the birds, of course hearing Badahari's kirtan as well. Мы сидим здесь, в тени деревьев Кадамба, также мы слышим птиц и киртан Бадахари Прабху. Very peaceful atmosphere. Очень миролюбивая атмосфера. Which gives great pleasure and gives great comfort to our devotional consciousness. И что очень благоприятно для нашего сознания Кришны. Perfect scenario. Это идеальный сценарий. No need for us to feel any anxiety. Нет необходимости для нас испытывать какие-либо беспокойства. But I have a problem. Но у меня проблема. Maybe some of you have the same problem. I don't think so, but возможно, у вас у кого-то тоже такая проблема, хотя я так не думаю. The mind. Это ум. The mind is always wanting something else. Потому что ум всегда хочет еще чего-то. Of course, there's that classic saying, the grass is always greener on the other side of the fence. И всегда есть такая поговорка классическая, что трава зеленее у соседа. In Alachua, where I live, there are many people that keep goats. И в Алачу, где я живу, у многих местных жителей есть овцы, или козлы, или как правильно. And they have a type of fencing they use primarily for goats, which has these little square, wire squares all through it. И у них специальное такое место для коз. Now the goat, of course, has the horns on top of the head. И вы знаете, что у коз есть рога. And so much nice grass in the pen. И там достаточно прекрасной травы. Whenever you go by, you always see the goat has somehow or another wiggled its head through that little square just to get the grass over there. И у них такое ограждение из проволоки, и каждый раз, когда ты проходишь, ты видишь, как они вытягивают свои шеи и стараются поесть той травы, которая за загородкой. How they ever get their head back, I don't know. И как они назад голову засовывают, я не знаю. Now at Govardhan Hill, it's true that the grass here tastes different than the grass here, which tastes different than the grass there. И что касается холма Говардхан, на самом деле это так, что трава в разных районах по вкусу разная. I guarantee you in Alachua, all the grass tastes the same. Но я могу гарантировать, что в Алачу трава везде по вкусу одинакова. So how is it that the goat thinks that just those few inches away the grass is much better? А почему же тогда эти козы думают, что трава за загородкой вот несколько сантиметров от нее слаще? Because the goat is riding on the chariot of the mind, manoratena. Потому что козой управляет ум. Led by the senses. И умом управляют чувства. Desiring something different, something more, something better. Которые хотят чего-то лучшего, чего-то нового, еще чего-то. Srila Prabhupada was with us for 12 years. И Шрила Прабхупада был с нами на протяжении 12 лет. Of course, 12 years, that's the acharya of his company. И он был ачарьей искон на протяжении этих лет. For 12 years, he hammered into our heads, you are not this body, you cannot enjoy your senses. И все эти 12 лет он вдалбливал нам в голову, что вы не есть это тело, вы не можете наслаждаться с помощью своих чувств. This material world is not your home. Go back to Godhead. Этот материальный мир не является вашим домом, поэтому отправляйтесь назад домой к Богу. And we still don't get it. И мы до сих пор это не реализовали. Still think we can enjoy. Мы до сих пор думаем, что могли бы понаслаждаться. This is because we've spent millions and millions of lifetimes, 8,400,000 to be exact, in this material world, trying to figure out how can I enjoy it. Потому что мы провели в этом мире бесконечное число жизней и рождений, 8 миллионов 600 тысяч, если быть точными, и до сих пор стараемся наслаждаться. So for these next few minutes, try very hard to control the mind. И эти несколько минут, когда я буду говорить, постарайтесь контролировать свой ум. I'm speaking to me. Я сам себе проповедую. Try very hard to just hear these wonderful pastimes of the Lord's Lila.
Просто старайтесь сконцентрировать свой ум на этих замечательных лилах Господа. Oh, I know what he's going to say. I heard that before. А ум может говорить, да я знаю, что он сейчас будет говорить, я уже 100 раз это слышал. The minute we think like that, we should know that's the mind. That's not the intelligence. Как только такая мысль приходит к нам в голову, мы должны понимать, что это ум, а не разум с нами говорит. When Prabhupada gave a class and said, we're not this body, did we ever say, oh, he told me that before? И когда Прабхупада снова в лекциях говорил, что вы не есть это тело, мы никогда не отвечали ему, да, вы уже нам рассказывали про это. It's not a question of me saying it, but it's a question of hearing the pastimes of the Lord from any source. И не важно, что я говорю это, но важно то, что сейчас будет обсуждаться лила Господа. So we were just at Yavat. И сейчас мы только что были в Явате. I'll use the line of Indradumna Swami, one of my most favorite places on all of Braj. Я процитирую слова Шрилы Индрадюмни с вами, что это одно из моих самых любимых мест во Врадже. A little disappointing we weren't able to stay. Я немного расстроился, то, что мы не смогли там остаться. But when we get into the spiritual world, these little small places won't be a restriction because in the spiritual world everything is unlimited. Но когда мы вернемся назад в духовный мир, то у нас не будет ограничения из-за нехватки места, потому что духовный мир, он не ограничен, там безграничное пространство. In the meantime, we are limited by boundaries. А на данный момент нас ограничивают какие-то условия и рамки. It's a double-sided coin. Это монета с двух сторон. On one side, you have the instructions of Sanatana Goswami to Lord Chaitanya, don't take such a big crowd when you go to Vrindavan. С одной стороны, вы знаете наставление, которое, когда Санатана Госвами говорил Господу Чайтанье, что когда ты будешь идти в Парикраму, не иди с большой толпой. And on the other side, you have the compassion of wonderful souls like His Holiness Indradumna Swami and His Holiness Radhanath Swami that want to share that experience of Vrindavan with 100, 500, 1,000, 10,000 people. Но с другой стороны, у нас есть колоссальное сострадание, которое испытывает Шрила Индрадюмна с вами, Махарадж Радханат с вами и другие возвышенные преданные, которые берут с собой на Парикраму сотни, тысячи и десятки тысяч преданных для того, чтобы поделиться счастьем Браджа. So we adjust accordingly. Таким образом, мы должны действовать, исходя из обстоятельств. The deities there in Yavat, they're named Radhakanta. И божества в Явате называют Радхакантха. And the pujari there, Jamuna Das, has been taking care of those deities for more than 50 years. И пуджари, его зовут Ямуна Дас, он занимается поддержанием этих божеств на протяжении 50 лет. As we know, that was originally the palace of the marriage residence of Srimati Radharani. И мы знаем, что изначально это был дворец, где произошла свадьба Шримати Радхарани. There's one very nice verse that describes that whole scenario there. И замечательный стих, который описывает этот дворец. Jatila is Radharani's mother-in-law. Описывает этот сценарий. Джатила является свекровью Радхарани. And Abhimanyu is Radha's so-called husband. А Абхимани является так называемый муж Шримати Радхарани. Kutila Devi, who was always eager to find fault, И Кутила Деви – это та, которая всегда ищет какие-то плохие качества. is Radharani's sister-in-law. Она ее сестра по мужу. Abhimanyu does not realize the value of the diamond he has in his care. И Абхимани не понимает, какой прекрасный бриллиант дан ему на хранение. Anyway, Krishna doesn't care what he thinks, and neither does Radharani. Но в любом случае ни Кришна, ни Радхарани им все равно, что думают Абхиманию. So we have these three obstacles listed here to the pastimes of Radha and Krishna. И существуют вот эти три основные препятствия в лилах Рады и Кришны. Jatila, Это Джатила, Kutila, Кутила Abhimanyu. и Абхиманию. Abhimanyu and Kutila are brother and sister, Абхимани и Кутила – это брат с сестрой, and they are the children of Jatila. и они являются детьми Джатилы. Now this is interesting here. И очень интересно тут написано, Kutila, who is always eager to find fault. Кутила всегда была готова найти что-то плохое. Maybe sometimes you've seen in different social media some personalities that are very eager to find fault with Vaishnavas. Наверняка вы встречали, например, на телевидении каких-то людей, которые всегда ищут недостатки в вайшнавах. So maybe Kutila should be their predominating deity. Возможно, им необходимо установить Кутилу и поклоняться ей. Who's your Ishtadev?
Кто ваш Иштадев? Спросите. Oh, I worship Kutila, so I can criticize all the Vaishnavas. О, я поклоняюсь Кутиле, поэтому я должен критиковать всех вайшнавов. So, I've mentioned before that mixing these pastimes in Yavat is like an expert cook who can take varieties of flavors that you wouldn't commonly put together and mix them. И лила в Явате похожа на то, как вы готовите очень вкусное блюдо, в котором вы смешиваете разные вкусы, которые обычно вы не смешиваете. Sri Chaitanya Charitamrita describes Raghava Pandit's expertise in cooking. И Шри Чайтанья Махапрабху описывает, насколько искусным поваром был Рагава Пандит. When Raghava Pandit would go to visit Mahaprabhu, he was famous because of these things known as the bags of Raghava. И в тот момент, когда Рагава Пандит приходил к Господу Чайтанье, чтобы проведать его, все знали, что с собой принесет маленькую котомку с едой. You all come out on Parikrama and you have your little bag, your fruit or your snackies or your biscuits or whatever it is you've got in there, И and nuts. вы всегда приносите с собой на Парикраму что-то перекусить. Chaitanya Charitamrita describes the bags of Raghava when he went to see Mahaprabhu. They didn't just have some little fruits and nuts in them. И если у вас в коробочках немного фруктов, немного орехов, то когда Чайтанья Чаритамрита описывает ту котомку, с которой Рагава Пандит пришел к Господу Чайтанье, там было все по-другому. He and his sister were expert cooks. Он и его сестра были идеальными поварами. One description of a sweet given in the Chaitanya Charitamrita, И есть описание одной сладости, которая дается в Чайтанье Чаритамрите. you take Ganga mud, Вы возьмете грязь из Ганги, глину из Ганги, you mix in with some milk, и смешаете ее с молоком, some black pepper, черным some перцем, sugar, сахаром and some camphor. и камфорой. Amazing sweet. Удивительная сладость. Who can think of such a thing? Кто вообще мог придумать такое? Raghava Pandit. Рагава Пандит. So he's able to mix these different tastes that on their own you wouldn't, but it comes out very nice. И он был искусен в том, что он смешивал те вкусы, которые вы обычно не смешиваете, и получалось вкусно. So the pastimes that take place at Yavat are like that. И лилы, которые происходят в Явате, они подобны этому. The common mixture of the pastimes of Radha and Krishna, which would be very sweet, И обычно лилы Рады и Кришны, они очень сладкие. and the uncommon ingredient of Abhimanyu, who is not so sweet. Необычным является то, что в этих лилах участвует и Абхиманью, и это не является уже сладким. But when you mix them in the proper proportions, oh, it's very sweet. Но если вы смешиваете их пропорционально, то это становится еще более сладким. So this residence there, this was when, as a father that's given 2 daughters in marriage, I can relate to this scenario. И это место, где они проживали, я как отец, который уже отдал замуж 2 своих дочерей, я хорошо понимаю это. Vrishabhanu didn't want to see his daughter move so far away. Вришабану, как и любой отец, не хотел, чтобы его дочь далеко уезжала. I mean, how far is it from Varshana to Yavat? Not so far. Это недалеко от Варшаны находится Яват. It's not like Australia or something. Это не то, что дочь переехала в Австралию. So he said, all right, I'll build a wonderful palace there in Yavat, and that can be my marriage gift to you. И он сказал: хорошо, я готов построить замечательный дворец в Явате, и таков будет мой подарок тебе на свадьбу. Like we heard the other day that the king of Karoli, his building of the palace, and the king of Jaipur, when he gave his daughter, the dowry was Madan Mohan. И мы помним эту историю в Короле, которую мы услышали, что когда джайпурский царь отдавал замуж свою дочь, он построил дворец и отдал Мадана Мохана как выкуп за свою дочь. So Vrishabhanu Maharaj arranged that this palace would be the present for the wedding couple. И Вришабану Махарадж организовал, что постройка этого дворца будет подарком для молодоженов. Because as we know, the daughter leaves the family of the mother and father, but Vrishabhanu, Kirtida, they didn't want her going too far. И вы знаете, что по традиции дочь уходит из дома отца и матери, но Вришабану и Киртида, они не хотели, чтобы дочь ушла слишком далеко. So Abhimanyu lived there И Абхиманью там жил with his mother Jatila со своей матерью and Джатилой his sister Kutila. и со своей сестрой Кутилой. And Jatila and Kutila had one primary business, И Джатила и Кутила, основное, чем они занимались, to
to make sure that Radharani never meets Krishna. Следили за тем, чтобы Радхарани никогда не встречалась с Кришной. They had no proof, but they were positive something was going on. У них не было доказательств, но они были позитивны в том плане, что они были уверены, что что-то происходит. Now, on the day of the wedding, something very interesting happened. И в момент свадьбы случилось что-то интересное. Vishwanath Chakravarti Thakur explains this to us. И Вишванат Чакраварти Тхакур описывает это. Krishna was out with the cowherd boys. They were herding cows. Very nice time, you know, the boys and the cows, they like to be out in the forest, enjoying themselves. И Кришна с пастушками пас коров. Вы знаете, что мальчишки любят это делать. Они наслаждались, прогуливались. And one elderly Gopa, he happened to walk by. И один взрослый гопа прошел мимо. And he called out to Krishna. He said, "Oh, Lala, please, you take this sweet." И он обратился к Кришне и сказал: «О, Лала, вот тебе сладость». Krishna said, "What kind of sweet?" А какого рода сладость? "Oh, it's very nice laddu sweet." О, это очень хорошая ладу. "Oh, I like laddus." О, ладу, очень люблю So ладу. he accepted it in his hand. И тогда он взял это в свои руки. And where did this come from? А откуда это? Oh, there was big wedding today. О, сегодня была большая-большая свадьба. Yeah, there was a big wedding in Yavat. Да, большая свадьба в Явате. Who got married? Ну и кто ж там женился? Oh, Radharani married Abhimanyu. О, Радхарани вышла замуж за Абхиманию. Oh no, Radha married Abhimanyu. Krishna completely spit out the sweet. О нет, Радхарани вышла замуж за Абхиманию, и Кришна выплюнул всю эту ладу. So this was how Krishna came to learn about the wedding of Radha to Abhimanyu. Это таким образом Кришна узнал, что Радхарани вышла замуж за Абхиманию. Now, when Vrishabhanu built Yavat, it wasn't just a single palace where Radharani lived. И когда Вришабхану построил Яват, это не было одно строение, где жила Радхарани. There were 15 kunds around Yavat. Вокруг Явата было 15 кунд. And if you have a kund, you just have a hole in the ground with some water? И если это кунда, что просто это какая-то дырка в земле и там вода. No, you have beautiful banyan trees and Kadamba trees and Parijata trees all around it, giving shade. Нет, это все было засажено прекрасными деревьями Париджата, Кадамбы, чтобы давали тень. And nice steps down to it. И прекрасные ступеньки вплоть до кунды. Different cornerstones and decorations. И разные края кунды украшены разными драгоценными камнями. Maybe a nice canopy on one side for a little shade from the sun. И, возможно, небольшая беседка для того, чтобы спрятаться от жары. Now, when we came from Yavat, the roads were a little skinny. И когда мы пришли сюда из Явата, дороги были узкие. And 400 devotees, if one motorcycle comes, it becomes a little difficult. И когда 400 человек идут по этой дороге, даже мотоцикл рядом не может проехать. During the time of Vrishabhanu, there were very wide, elegant alleyways. А во времена Вришабхану там были замечательные широкие дороги. And palatial buildings, very beautiful. И прекрасные здания в округе. And so in this way, all of Yavat was marked with beauty and different sacred spaces. It was a very nice place. Таким образом, Яват был украшен замечательными зданиями, а также священными объектами. And in one of the kunds, which was very special, all the Kadamba trees had special name. И на одной кунде все деревья Кандамбы носили разные имена. Even Radharani personally planted some of those trees. И Радхарани сама лично сажала каждый из них. And she would go to, there was one Parijata tree, and she would go and pick those Parijata flowers just for making garlands for Krishna. И там также было дерево Париджата, и она сама лично подходила к нему, собирала цветы для того, чтобы потом сделать гирлянду для Кришны. Gurudev mentioned that in a few days we'll be observing Gopastami. И Гурудев уже рассказывал вам, что через несколько дней мы будем праздновать Гопаштами. Yavat is where this Gopastami pastime takes place. И Яват — это именно то место, где происходит эта лила с Гопаштами. So such a beautiful place. Who wouldn't want to live there? Такое замечательное место. Кто бы отказался там жить? Even as it is today, I would be happy to live there. Даже если бы сейчас мне предложили там жить, я был бы счастлив. Radha was not happy to live there. Но Радхарани не была счастлива там жить. As it's mentioned, she saw it as a prison. Она воспринимала это как тюрьму. Now, when Sanatan Goswami was imprisoned by the Shah, he was actually put into a prison with a door and bars on the windows and a cell. И мы знаем историю про Санатана Госвами, когда Шах отправил его в тюрьму. Это была настоящая тюрьма, которая была с закрытыми дверями, решетками.
The palette in Yavat was very beautiful, palatial places to sit with flowering bower archways and nice gardens on the roof. Very, very nice, but still, Radha saw it just like a prison because Jatila Kotila would not let her go out freely. Этот дворец в Явате, он был совершенно другим, он был прекрасно украшен, там были интересные архитектурные находки, вверху на крыше там были засажены сады, но несмотря на это Радхарани воспринимала это как тюрьму, потому что Кутила и Джатила не разрешали ей встречаться с Кришной. In all of your classic literatures, when the hero is imprisoned in a jail cell, there's always one window at the top where just a little bit of light comes in, and he always looks longingly at it, thinking of the outside. И если мы представим картину узника, то всегда рисует наше воображение то, что вот такой узник в камере, и где-то под потолком небольшое отверстие, через которое проникает свет, и это окошко дает ему шанс и надежду. In the residence of Srimati Radharani, up on the top in one corner, if you go there again, you'll see there's what's called the Moon Tower. И в одном месте наверху, в резиденции Шримати Радхарани, есть лунная башня. It was meant for the purpose of watching the moon. И ее создали для того, чтобы с нее смотреть на Луну. The moon is known as Chandra. Потому что Луну звали Чандра. Who is Vrindavan Chandra? А кто у нас Вриндаван Чандра? So Radharani would go up to the moon tower and she could see all the way to Nandagram where Krishna would be. И поэтому Радхарани забиралась на эту лунную башню и могла видеть то, что происходит в Нандаграме, могла видеть Кришну. There's also one moon tower in Nandagram where Krishna would be watching and he would see Radharani. А в Нандаграме также есть лунная башня, куда забирался Кришна и мог видеть Шримати Радхарани. They had very good eyesight. У них было очень хорошее зрение. No need for reading glasses. Нет необходимости было носить очки для того, чтобы читать. Because they were not seeing with mundane eyes, they were seeing with love for Radha and Krishna. Потому что они не использовали простое материальное зрение, они смотрели глазами любви к Раде и Кришне. Now we have to ask this question. И мы должны задать этот вопрос. Vrishabhanu Maharaj was a wonderful person. Вришабхану Махарадж, он был удивительной личностью. Why would he marry his daughter to Abhimanyu? А почему тогда он отдал свою дочку замуж за Абхиманью? Haven't you asked yourself that? Вы когда-либо задавали себе такой вопрос? I mean, because the marriage didn't go on, just the boy and girl met at the kund and okay, let's get married and boom. No, the parents arranged everything. It was a pre-arranged marriage. Потому что свадьбы в ту эпоху, они не происходили так, что девочка с мальчиком встретились, полюбили друг друга, бах, свадьба. Нет, в тот момент все свадьбы были по договоренности родителей. Vishwanath Chakravarti Thakur explains that there was a deep internal and an external understanding of this. И Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что на то были внутренние и внешние причины. That Vrishabhanu Maharaj wanted to facilitate the Parakya rasa of Radha and Krishna. Потому что Вришабхану Махарадж хотел способствовать паракии расе между Радой и Кришной. But this was a very deep understanding he himself did not even realize, or it would have spoiled the whole rasa. Но это было очень глубинное понимание, поэтому даже сам Вришабхану не осознавал это, иначе бы это расстроило всю расу. So it explains that instead he was seeing it from the point of view of what is a very practical marriage. Но внешне он основывался тем, что это был очень практичный выбор. Abhimanyu was a very successful cowherdman. Потому что Абхиманью был очень успешным пастухом. His family was known for their success in herding cows and taking care of goshalas like that. Потому что его семья была известна тем, что они очень хорошо заботились о гошале, и у них было большое количество коров. And Jatila was very respected. И Джатилу очень уважали. So this will be a good marriage. И он подумал, что это была бы достойная свадьба. It's mentioned how Radha actually didn't marry Abhimanyu, but married his shadow. И рассказывается о том, как на самом деле Радхарани не вышла замуж за Абхиманью, а вышла замуж за его тень. You know how that happened? Знаете, как это случилось? It took place during the year when Brahma stole the cowherd boys and the calves. Это случилось в тот год, когда Брахма своровал всех телят и пастушков. So the real Abhimanyu was locked up with all the cowherd boys and calves in the cave.
Поэтому настоящий Абхиманию, он был сворован Брахмой и был в заперти вместе с пастушками и коровами. And we all know that Krishna expanded himself as all the cowherd boys and all the calves so that none of the cows and mothers would feel any crying running down their cheeks with tears. И мы знаем, что на протяжении этого года Кришна распространил себя в форме всех этих мальчиков, пастушков и коров для того, чтобы, не дай Бог, мамы не расстроились и не плакали. And it was during that year that the marriage of Radha and Abhimanyu took place. И именно в этот год произошла свадьба Радхи и Абхиманию. So she actually didn't marry Abhimanyu. Поэтому на самом деле Радхарани никогда не выходила замуж за So Абхиманию. these are all the undertones of this relationship there. И вот таким образом я рассказал вам все внутренние причины этих лил. Abhimanyu, well, let's just put it this way. He's spoken about in less than praiseworthy words. И что мы можем сказать про Абхиманию? Dull-witted, Он был глуп, dumb, несообразительный. Yeah, I understand. I'm just looking for the world. and unappreciative Неблагодарный. of the real jewel that he has in Srimati Radharani. Неблагодарный тому сокровищу, которое на самом деле была Шримати Радхарани. So, not such nice description is given of Abhimanyu. Nobody really has anything wonderful to say about him. Не самое хорошее описание, которое есть у Абхиманию. Никто хорошо про него не отзывался. Except maybe his best friend. Возможно, за исключением его лучших друзей. Best friends always look out for each other, right? Потому что лучшие друзья всегда друг другу поддерживают, They правильно? always say the good things about each other. И они всегда говорят что-то хорошее о друг друге. So his best friend is Govardhan Malla. И его лучший друг является Говардхан Мала. You know who Govardhan Malla is married to? Знаете, на ком женат Говардхан Мала? Chandravali. На Чандравале. We've heard about that before. Мы слышали об этом еще до этого. And Govardhan Malla's family, they were loyal servants to Kamsa. И семья Говардхана Малы, они служили Камсе. So not much of an alliance with Krishna. Поэтому они точно не были в содружестве с Кришной. Now let's look at Jatila. И давайте посмотрим на Джатилу. Bhakti Chaitanya Maharaj gives a very nice description. Jatila means she has big jat. И Бхакти Чайтанья Махарадж говорит, что Джатила, у нее был большой джат. And jat means pile of matted hair up on top of the head. И джат означает закрученные и смазанные глиной, как копна волос. If you know anyone that has dreadlocks, as we call them, sometimes they keep them all piled up, or the rastas, they keep them in that little hat hanging off the back. И, наверное, у всех есть образ таких людей, которые носят дреды. Иногда они их завязывают и одевают на голову шапку, и эти дреды там в шапке находятся. But there's only one way to keep them like that. Но единственный способ, каким вы можете их скрепить, You have to tangle them and twist them and pile them and вы должны их закрутить разным способом, чтобы они держались. these matted locks describe what the mind of Jatila was like. И эти спутанные дреды равносильны спутанному уму Джатилы. Always tangled up her mind is, but it had one thing in the middle. Where is Krishna? Запутанный ум Джатилы, но в центре этого ума всегда один вопрос: где же Кришна? So this was her benefit. И в этом было ее преимущество. Now, if we want to see Krishna, it's Если мы explained. хотим увидеть Кришну, We have to have Premanjana Charita. нам необходимо обладать Преманджи Чарита. Jatila not only didn't have Premanjana Charita, she was half blind. У Джатилы не только не было Преманджи Чарита, но также она была наполовину слепа. So she's not only not seeing with devotion, she can barely see anything at all anyway. И она не только не могла видеть что-либо с преданностью, она вообще слабовидящая. And then we have her daughter Kutila. И также у нас есть ее дочь Кутила. Kutila is not much better than Abhimanyu or Jatila. И Кутила была ничуть не лучше Абхимани или Джатилы. You know what the word Kutila means? Знаете, что значит имя Кутила? One who is crooked. Та, кто скрючена. Crooked because she did not want to see Krishna and Radha happy together. Always trying to separate them.
И она всегда была несчастна, если могла видеть Раду и Кришну вместе, она всегда старалась их разделить. So in this way we have the family dynamics of Radharani's life. И можно представить семейную динамику жизни Шримати Радхарани. Sometimes we bemoan our dysfunctional personal families. И иногда мы думаем о том, что наши семьи неполные или что-то в них идет не так. Here is the original dysfunctional family. А здесь мы видим изначальную семью неполную и неправильную. Now, Krishna was always trying to make some arrangement where Abhimanyu became embarrassed, shall we say. И Кришна думал, какую бы еще лилу устроить для того, чтобы как-то смутить Абхиманию и выставить его глупцом. Now remember, Radharani sees her home as a prison. И помните о том, что Радхарани расценивает свой дом как тюрьму. Always wanting to get out, but never successful. И всегда старается выбраться, но никогда ей это не удается. If a criminal has a criminal friend who's in the prison, what does he want to do? He wants to get them out. И когда у вас есть друг в тюрьме, то как ваш друг криминал, так и вы планируете выбраться оттуда. Trying to figure out so many ways to make the big jailbreak. И думаете, прикладываете много усилий для того, чтобы вы как бы уйти из тюрьмы. So Radha wants to get out, Krishna wants to get in. И так получается, что Радха пытается выбраться, а Кришна пытается прийти в тюрьму. And sometimes Krishna is successful. И иногда у Кришны это получается. One time Abhimanyu was coming home from the pasturing grounds after putting the cows in the Goshala. И однажды Абхиманью вернулся домой после того, как он пас коров. Unknown to Jatila and Kutila, Krishna was already in the palace with Radharani in her room. В то время, когда Кришна уже не пойманный ни Джатилой, ни Кутилой, находился в покоях Шримати Радхарани внутри дома. Radharani's girlfriends immediately came and said, Abhimanyu's coming home. И подружки Радхарани подошли и дали ей сигнал: Абхиманью дома. Krishna is known as the master of all mystics, Yogeshwar. И Кришна известен как руководитель всех йогов. He's also known as the master of disguise, but I don't know that Sanskrit name. Как главный мистик и также тот, кто может переодеваться. Probably part of his mystic ability. И, возможно, это часть его мистических совершенств. Completely look like Abhimanyu. И все, он такой раз и выглядит как Абхиманью. He went to Jatila. Подходит к Джатиле. And of course, if you're disguised, you have to pull it off right. You have to sound like that person. So he sounded like Abhimanyu as well. И вы переоделись в человека, но для того, чтобы все прошло хорошо, вам необходимо еще и звучать как этот человек. My mother Jatila. И он обращается и говорит: «О, моя мама Джатила, That rascal Krishna has dressed up as me, and he's on his way here to try and get entrance to our house. этот негодяй Кришна переоделся в меня и старается прийти сюда и проникнуть в наш дом. I will take Radha into her room and lock the door from the inside and keep her safe. You lock the door here, and you and Kutila make sure Abhimanyu is Krishna disguised as Abhimanyu does not get in." И я позабочусь сейчас о Шримати Радхарани, отведу ее в комнату, закрою изнутри, а ты уж позаботься, чтобы когда придет этот Кришна, переодетый в меня, в Абхиманию, чтобы ты его не пускала. Jatila became so angry И Джатила так разозлилась, because she was thinking Krishna thinks I'm such a fool that he'll get in my own house. она подумала: ну что, Кришна думает, что я совсем дура, что он может проникнуть в мой дом? What an insult! Какое оскорбление! Oh boy, I'm going to teach him. Ну все, проучу мальчишку. Kutila up to the roof. И Кутила пошла на крышу. So Kutila and Jatila go to the top of the roof and make arrangements for welcoming Abhimanyu home. И Джатила и Кутила отправились на Кришну и стали готовить все для того, чтобы как следует встретить этого переодетого Абхиманью. Now let's imagine for a moment that you're the hard-working husband. You've been out all day, and you come to your home expecting to be received by your wife and your family members and sit down and take prasad. Ну, просто представьте, вы такой трудолюбивый домохозяин, муж, вы весь день трудились, и теперь идете домой, наверное, вы ждете, что супруга и ваша мать вас встретят с распростертыми объятиями. Abhimanyu puts his hand on the door, И Абхиманью пытается открыть дверь, turns the door to open it. поворачивает ручку, чтобы открыть ее, The door won't open. а дверь-то закрыта.
Is this the right house? Он думает, что дом-то тот. No, it's my house. The Да door нет, is locked. дом вроде мой, дверь заперта. Ma, it's me, Abhimanyu. Мам, это я, Абхиманью. Knocking И again. стучится снова. Oh, maybe they're in the back house. Может быть, они на He заднем steps out дворе. from under the porch and looks up to the roof. И он отходит немного и смотрит, что там происходит на крыше. Kutila, it's me, Abhimanyu, I'm home. Джатила, Кутила, это я, Абхиманью, я вернулся домой. Please, let me in. Эй, откройте. Jatila looks over the roof down at Abhimanyu. И Джатила смотрит с крыши на Абхиманью. Oh, yes, I know who you are. Just one moment, we have something for you. Ага, знаю я, кто ты такой. Сейчас, подожди секундочку, мы кое-что тебе приготовили. The way you're laughing, I think you know the story. Как вы смеетесь, поэтому я подозреваю, что вы знаете эту историю. Srila Prabhupada explains that there are two types of cow dung. И Шрила Прабхупада объясняет, что существует два вида коровьего навоза. There is wet cow dung, Существует мокрый коровий навоз и сухой. Now, dry cow dung is very useful. You put it in the fire, you can pick it up and hold it. It's not a problem. И сухой коровий навоз, он очень полезный, удобный. Вы можете топить им и кидать его в огонь. Wet cow dung, А жидкий коровий навоз, not as easy to hold. ну, не так легко с ним обращаться. But as you saw yesterday when they were making the Gobar Krishna at the Pundarik Goswami's ashram, it molds very nicely in shape. Но вы видели, например, тот коровий навоз, из которого они делали Гавардхан в ашраме Пундаринга с вами, и вы видели, что его очень хорошо катать и делать шарики. Now, if it's particularly wet, it makes a nice wet, drippy ball. И если он достаточно мокрый, то из него получается такой сочащийся влагой хороший шарик. Let's make it bigger. Ну, и можно еще больше его сделать. Abhimanyu, do you want what I have? Абхимани, ты готов принять, что у меня есть? Yes, mother, I've come home. Да, мамочка, я домой пришел. Right on top of Abhimanyu said this big pile of fresh cow dung. И прям на голову Абхиманию огромная куча мокрого навоза. Now, the other day, I had the misfortune of one monkey relieving his business on me. И несколько дней тому назад у меня было такое несчастье. На Now, меня this was small business. сделала свои дела маленькая обезьянка. Хорошо, что по-маленькому сделала. And dry business. О, это был еще сухой, оказывается, бизнес. So disgusting, but not so bad. Поэтому не так все было плохо. This is wet and runny. А это было совсем другое. Было все And мокро, it's a big pile. все текло и большая куча навоза. It lands on Abhimanyu's wonderful turban И это все приземляется на прекрасный тюрбан Абхиманию and drips down the side, covering his ears, и стекает, покрывая полностью его уши. and falling onto his shoulders. Все это также касается его плеч. Abhimanyu's not very happy. И Абхиманию понятным образом не очень счастлив. Mother, what's the matter with you? Мам, что случилось-то? Is my sister there? У меня есть сестра там вообще. Oh, yes, she is. Just one moment. О, да, подожди секунду. Oh, brother, I have something for you. О, братик, у меня для тебя тоже кое-что есть. Another big splat on top of И his. еще одна бомбочка. Abhimanyu looks up and he thinks these women have gone crazy. И Абхиманию смотрит наверх и думает, ну все, эти женщины с ума What's сошли. going on? Please come down and open the door. Что происходит? Успокойтесь, спуститесь и откройте мне дверь. Jatila says, yes, I'll come down right now and open the door. И Джатила говорит, да, прямо сейчас спущусь и открою тебе. Now, as she comes down the stairs from the roof, she goes by the place where the brooms are kept. И в то время, как она спускается по лестнице, она подходит к тому месту, где хранится метла. Now, there's two types of brooms they use in India. И в Индии они используют два вида метел. One is that really flexible one, like from these stalks as we came here. You put together and you can sweep across a solid floor. Yes, like this. И один такой напоминающий наш российский веник, он очень гибкий, простой. And the other is made from a little stiffer bamboo. You use it for cleaning wet floors and scrubbing like that. It's a little harder. А другой, он сделан из таких более прочных веточек, и его используют для того, чтобы не сметать, а мыть пол, то есть грязь очищать.
You can just imagine in your mind's eye as Jatila comes down the stairs, reaching over and grabbing that stiff broom in her hand. И просто представьте, Джатила спускается по лестнице и берет в свои руки вот эту вот метлу из жестких веток. Abhimanyu can hear the door being unlocked. И Абхиманью слышит, что дверь-то открывается. Ну, наконец-то. Jatila opens it. Джатила открывает. And with the broom she says, "You rascal, now I have you," and chases after him. И с этой метлой набрасывается на него. Ах, негодяй, теперь доберусь. Abhimanyu goes running off into the fields again, thinking, I don't know what's going И on. Абхиманью убегает в поля, потому что он не понимает, что происходит. So, in this way, this is one of the ways that Krishna puts Abhimanyu in a difficult situation. И это одна из лил, которая описывает, каким образом Кришна подставляет Абхиманью. Prabhupada explains in the Nectar Devotion that sometimes amongst the cowherd boys, Krishna would play these little games too. И в «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада пишет, что иногда Кришна играет таким образом с мальчиками-пастушками. So all the cowherd boys were out together and Krishna dressed himself up to look like Abhimanyu. И все мальчики-пастушки собрались, а Кришна взял и переоделся в Абхиманью. Raktak was there. И Рактак был там. Raktak has a very special quality. И у Рактака, у пастушка, есть очень интересное качество. He's green, Он зеленый, very beautiful green. красивого цвета зеленого. There's a description in the Shalagram Kosha, one famous book on Shalagram Shilas describes that some Shalagrams are green. И в известной книге Шилаграма Коши, там, где описываются все шилаграммы, говорится, что существует шилаграмма красивого зеленого цвета. Raktak saw that Abhimanyu had dared to come into Krishna's cowherd boys. И тогда Рактак увидел, что как так, Абхиманью посмел прийти к мальчикам-пастушкам Кришны. And holding his cowherd stick with one hand, with the other hand he began to rebuke Abhimanyu, Krishna, with very strong words about what a rascal he was and how dare he come into Krishna's camp. И тогда, держа палку в одной руке, а другой грозя ему, он стал обзывать его и говорить, что он негодяй, и как он посмел сюда прийти. All the other cowherd boys, they knew it was really Krishna. И все другие пастушки на самом деле прекрасно понимали, что это был Кришна. And eventually they all started laughing and laughing and laughing. И в итоге они стали все смеяться и смеяться. And soon Raktak saw, oh no, wait, that's actually Krishna. И тогда Рактак увидел, нет, подождите, все-таки это Кришна. So Prabhupada describes in the Nectar Devotion that this is love in fearlessness. И Шрила Прабхупада описывает это в «Нектаре преданности», что это любовь, бесстрашие. And it causes one to perspire out of a mood of protecting one's Lord. И это заставляет вас потеть одновременно с этим в желании защитить вашего Господа. Now we all know that Mother Jasoda loved Radharani very much. И мы все знаем, что матушка Яшода очень любила Шримати Радхарани. She would arrange for Radha to come and cook for Krishna, and she would arrange presents to be sent to Radha's family. И она всегда договаривалась, чтобы Радхарани готовила для Кришны, а также посылала в их семью подарки. So one day, Однажды Jasoda Mata is sitting in her room with one large box. Яшода сидела в своей комнате с большим сундуком. And she's nicely folding and packing, putting in some silk И она все очень тщательно складывала, немного шелка, and some different types of cloth to be used, различный материал, который можно было использовать, and some nice bottles of perfume, и прекрасные бутылки с парфюмом, and some nice necklaces, и какие-то украшения, and a few cosmetics. немного косметики. And so Krishna comes into the room. И в это время в комнату заходит Кришна. Mother, what are you doing? О, мама, а что ты делаешь? Why are you packing all these nice things in that box? Зачем ты пакуешь все эти замечательные вещи в сундук? Jasoda said, oh my little boy, these are some presents for someone who's very special and very dear to me. О, мой дорогой мальчик, это я готовлю для кого-то, кто очень дорог мне, кого я его очень люблю. Oh, these are for me? О, это для меня? No, someone that's also very special and dear to me. Нет, ну для кого-то тоже очень дорогого и любимого. Well, what are you packing? What's in there? Where is it going? А что ж там пакуешь? Куда это все отправится? Why are you asking so many questions? What do you need to know for? You just go outside and play with your boyfriends. А тебе-то зачем? Почему задаешь так много вопросов? Просто иди на улицу, играй с мальчишками. Mother, I really want to know, and if you don't tell me, I'm just going to keep asking questions. Нет, мама, я очень хочу знать. Если ты мне не ответишь, я буду просто продолжать задавать вопросы. How many of you here have children? У кого из вас есть дети?
Yeah. So what's the most popular question? И каков самый популярный вопрос у ребенка? Why? Почему? Why? Почему? Why? Почему? And it doesn't matter how many times you answer, then why to that? И не важно, как долго вы объясняли, всегда после этого будет почему. And parents, we love our children, but that whying drives us nuts. Но мы все родители, мы все любим своих детей, но когда они почемучки, это сводит нас с ума. So apparently Mother Jasoda also. И наверняка мама Ешода это тоже сводит с ума. All right, if you must know, I'll tell you. Please don't just ask why. Хорошо, просто прекрати почему спрашивать, я тебе сейчас все расскажу. I'm putting some camphor, Я сюда кладу немного some камфоры, lotus seeds, цветы лотоса, some red kumkum, красную кункуму, some sandalwood sticks, немного палочек some сандала, musk, муска. all for making different types of perfumes. Это все можно использовать для того, чтобы создать хороший парфюм. And beautiful cloth that's very uncommon for making waist ornaments. И замечательный материал, который можно использовать для того, чтобы сделать пояс. And special bells for making belts to wear. И разные колокольчики, которые также можно носить. Extremely valuable silk cloth. И очень дорогой шелковый материал. Rare lapis lazuli gems. И какие-то драгоценные лазуриты, Some драгоценности, earrings. сережки, Bangles, emeralds, diamonds. бриллианты, изумруды, украшения. Now, are you satisfied? Go outside and play. Все, удовлетворен? Давай, иди на улицу, играй. No. I want to know what is for me in Balaram. Нет, я хотела бы понять, а что из этого всего для меня и для Баларамы? I've already packed much larger boxes for you in Balaram. That you will get later. Я уже спаковала гораздо больший сундук для тебя и для Баларама, а это не для вас. Ma, who besides Dauji and me is so special to you? Ага, мама, ну скажи, а кто, кроме меня и Дауджи, настолько дорог тебе? When she's asked this question, Mother Jasoda stops, closes her eyes and tilts her head. В тот момент, когда он задал этот вопрос, матушка Ешода остановилась и наклонила голову, закрыв глаза и задумавшись. My dear son, Мой дорогой сын, as a result of past pious deeds как результат прошлых благочестивых действий and many austerities, и многих аскез, Providence has provided me with a son like you. провидение даровало мне сына, подобного тебе, And a girl who is like a powerful tonic and sustains my life. и эту замечательную девочку, которая является подобно могущественному тонику и дарует мне жизнь. This girl, Эта девочка, who is the soothing camphor ointment for my eyes, которая является охлаждающей камфорой для моих глаз, is the shelter of extraordinary feminine qualities. является прибежищем всех изначальных женских качеств: Good behavior, хорошего поведения, beauty, красоты, simplicity, простоты and humility. и смирения. And before you ask the name of this girl, I'll tell you. И до того, как ты еще спросил о имени этой девочки, я скажу тебе. It is Sri Radha. Это Шри Радха. And her husband, Abhimanyu, И is ее муж coming to meet Абхиманью your father. приходит для того, чтобы встретиться с твоим отцом. Now, at this time, Jasoda gets a little bit distracted because two jewelers who were making some arrangements for her husband Nanda Maharaj to give to Abhimanyu when he came have come to the door and she has to step aside. И в это время мама Ешода что-то отвлекло. В тот момент пришло два ювелира, которые приготовили какие-то драгоценные украшения для того, чтобы Нанда Махарадж подарил их Абхиманью. And the jewelers have wonderful names. И у этих ювелиров замечательные имена: Rankana and Tankana. Ранкана и Танкана. I love how all the Gopa and Gopi names rhyme. Devi and Sudevi and this and that, and you know, like that. И прекрасным образом многие имена гопов и гопи рифмуются. So Mother Jasoda leaves Danishta. Now Danishta, you take care of these boxes. You keep an eye on everything. And she goes to take care of the jewelers. И мама Ешода уходит и говорит гопи Данишхе, что ты оставайся здесь и присмотри за сундуком. Danishta, sometime later, Abhimanyu will come and this box will be given to him. So you keep an eye on it. Данишка, ты присмотри за этим сундуком, потому что через какое-то время придет Абхиманью, и мы отдадим его. When Krishna hears that this box is going with Abhimanyu back to his home, he hatches a plan.
И как только Кришна услышал, что этот сундук отправляется вместе с Абхиманью к нему домой, у него возник план. He decides to remove all the contents from the box. Он решил выложить все те вещи, которые были в сундуке. I guess maybe he put them in the cupboard or under the bed so Jasoda wouldn't see them. I don't know where he put them. Не знаю, куда он их дел, наверное, засунул под кровать или в какой-то шкаф, чтобы мама Яшода не обнаружила. Now wait a minute, wasn't Danishta keeping an eye on the box? А как же так? Разве Данишка не присматривала за этим сундуком? But Danishta's on Krishna's side. Но мы должны знать, что Данишка, она на стороне Кришны. Actually, Danishta has a very special messenger service. А на самом деле Данишка является посланницей. When she's serving breakfast out to Krishna В тот момент, когда она раскладывает завтрак and Кришне Balaram и Балараме, and the rest of the family, и в другой части семьи, as we know, Daksha's parrot servants under the direction of Purnamasi and Vrindadevi have delivered the messages, everyone who's going where and what's happening where. и мы знаем, что по распоряжению Пурнамаси Дакши и другие попугаи прилетают и рассказывают всем новости и какие послания. And Krishna's been told this. И Кришне об этом сказали. Now, Danishta, each of her 10 toes represents a different place in Braj. И у Данишки каждый палец на ее ноге символизирует определенное место во Врадже. And when she comes before Krishna, И когда она подходит к Кришне serve out his prasadam, и раздает ему прасад, very stealthily and expertly, he reaches up and touches a particular toe. и очень незаметно он дотрагивается до определенного пальца на ее стопе. Without being seen by anyone. И никто этого не видит. And Danishta knows, oh, okay, we're going there today. И Данишка знает, что они пойдут встречаться именно в то место. And she delivers that message to Radha. И она доставляет это послание Шримати Радхарани. So what does Danishta care if Krishna's got a plan? И поэтому, если у Кришны есть план, то Данишка не против. So Krishna gets inside the box. И Кришна залазит в сундук, And when he gets inside the box, he closes the box. закрывает сундук. Now, he, once he closes the box, Danishta puts the lid securely and puts a lock on it. И после того, как он залазит в сундук, Данишка все закрывает, вешает большой замок. Sometime later, Jasoda comes in. Abhimanu is here, Danishta. Please help me take the box to him. И через какое-то время мама Яшода приходит и говорит: Данишка, Абхиманю здесь, давай вынесем ему сундук. Now, when you give a present, you don't just, here. И когда вы дарите какой-то подарок, вы не просто его вручаете и все. You give some little note explaining it. Вы также дарите еще какое-то объяснение этому, маленькую записку, This is for this is for that. что это для того, это для этого. You do this with that, you do this with that. И этим ты можешь воспользоваться так, а этим сяк. So Jasoda Ma gives a letter. И Яшода Ма также дает сопроводительное письмо O fame of Kirtida, о тот, кто прославил Киртиду. I have sent you a box full of wonders, Я послала тебе сундук с сокровищами. and you should use the contents of this box and dress and decorate yourself with them. И ты должна использовать этот сундук для того, чтобы ты хорошо себя одела и украсила. I know you will cherish what is in the box. Я думаю, что ты точно насладишься тем, что в сундуке. What is in this box will enthuse you and give life to your everyday. То, что есть в этом сундуке, наполнит тебя и будет даровать тебе жизнь каждый день. And may you forever be happy, Пусть ты всегда будешь счастлива, radiant, сверкая, сияющая and fortunate because of these gifts. и удачлива, потому что ты получила эти дары. So the box is given to Abhimanu. И таким образом этот сундук был отдан Абхиманию. Abhimanu thanks Jasoda Ma 100 times. Oh, thank you so much. You're so kind to my bowl. So wonderful. Thank you very much. И он 1000 раз благодарит Яшоду Ма за то, что он получил в дар такой сундук для Радхарани. And he picks up the box. Он поднимает этот Oh, сундук. it's a little heavier than I thought. Что-то тяжеловато. And he sets it on his head. И на голову себе ставит его. And he begins to walk back to Yavat. И начинает идти назад в Яват. Now, a very strange thing happens to Abhimanu while he's walking. И пока он идет с Абхиманью, происходят какие-то странные вещи. Abhimanu becomes filled with joy, И Абхиманию переполняет радость, with a happiness he's never experienced before. счастье, которое он никогда не испытывал прежде.
he begins to get goosebumps. У него эти мурашки по телу. His eyes begin to cry tears. И глаза его переполняются слезами. And his hairs, those that aren't under his turban, begin to stand on end. И все его волосы встают дыбом. And this is all because he's come in contact with Krishna. И все это происходит из-за того, что он вступает в контакт, соприкасается с Кришной. Because he's Abhimanyu, he's never had this contact before, so this is a new experience for him. И так как он Абхиманью, до этого никогда не общался с Кришной, для него это совершенно новый опыт. In the meantime, Krishna's in the box and he's trying hard not to laugh out loud because he knows what's going on. В то время Кришна находится в этом сундуке и старается не смеяться, чтобы его не обнаружили. Abhimanyu is going to take me in the house and give me to Radha, and it's Abhimanyu the story. И ему смешно от того, что сейчас та ситуация, когда сам Абхиманью отдаст его в руки Шримати Радхарани. And Krishna he knows if he laughs, he's going to spoil the whole thing, so he's really true. Но Кришна очень старается сдерживать смех, потому что он понимает, что если вдруг он будет хохотать, то все обнаружат его. Finally, Abhimanyu gets to the house. И наконец-то Абхиманью доходит до дома. He's quite exhausted from carrying this box. Он уже изнеможденный от того, что нес эту He коробку. calls out to Tatila. И он обращается к Джатиле. I have this wonderful box of presents for Sri Radha from Jasoda. У меня есть замечательный сундук с подарками для Шри Радхи от Ешоды. Oh, that's a wonderful gift. Take it into her room. I hope that my daughter-in-law will be pleased with these gifts and use them. О, как прекрасно! Я очень надеюсь, что моей снохе очень понравится, поэтому немедленно отнеси ей в комнату. My dear son, your wife is upstairs sulking in her room because she couldn't go anywhere. This should cheer her up. О, мой дорогой сын, отправляйся в комнату к своей жене и вручи ей это подарок, потому что она очень страдает от того, что сегодня никуда не выходила, и, возможно, это ее приободрит. Abhimanyu comes into the room with the box. И Абхиманью заходит в комнату с коробкой, Radha is still sulking. и Радхарани все еще вне настроения. Maybe some of you husbands have had this experience. Возможно, у кого-то из вас есть такой опыт, You've made the wife mad, когда вы разозлили свою and жену, you tried to come in and do something. и вы стараетесь зайти и как-то разрядить обстановку, The arms are crossed, the head is turned. а у нее так руки скрещены, подбородок кверху. You know this? Знаете такое состояние? So Radha is treating Abhimanyu like this. И Радха так вот относится к Абхиманью. He's tottering as he gets in. И он Drops the box down шатается, on the когда floor. заходит, и отпускает сундук на землю. Now, an interesting thing happens. И случается что-то очень интересное. Of course, Radha's in the room with all of her girlfriends. Конечно, Радхарани находится в комнате со своими подружками. Oh, okay. Radha's in the room with all of her girlfriends. И Радхарани находится в комнате со своими подругами. When the box comes into the room, И как только сундук заходит в комнату, the gopis just, oh, wow, they just feel bliss. и гопи сразу же чувствует блаженство. And Radha feels a certain joy come into her that she hasn't felt in several days. А Радхарани начинает испытывать ту радость, которую она не испытывала на протяжении многих дней. Radha turns to her best friend Lalita. И Радхарани поворачивается к своей лучшей подруге Лалите. My mother-in-law's house is like a prison, but why do I suddenly feel very happy? Этот дом моей свекрови подобен тюрьме, но почему вдруг так неожиданно я испытываю радость? And the left side of my body is twitching. И левая часть моего тела подергивается. Just seeing this box brings me great joy and happiness. What will happen when I open it? Даже просто от того, что я смотрю на этот сундук, я переполняюсь радостью. А что же будет, когда я открою его? Lalita answers, because you know Lalita is very intelligent. И Лалита, она очень разумная, она отвечает: My dear Radha, I can only guess what is in this box. «О, моя дорогая Радха, я могу лишь догадываться, что там внутри. It must be the rare Manohara jewel. Наверняка там очень редкий драгоценный камень Манохара». Vishwanath Chakravarti Thakur explains that this word Manohar has two meanings. И Вишванат Чакраворти Тхакур объясняет, что это словосочетание Манохара имеет два значения. It indeed describes a very rare special gem, С одной стороны, это на самом деле название очень редкого драгоценного камня, but it also describes the mind enchanting Krishna.
А также это описывает Кришну, который ворует ваш ум. So Radha steps over to the box. Поэтому Радхарани подходит к сундуку, All the cowherd girls gather around. и все пастушки рядом с ней Can you сталкиваются. feel the excitement? Вы чувствуете, какое предвкушение? Radha touches the box, И Радхарани дотрагивается and до it's like a сундука, wave of ecstasy enters into her body. и просто волна экстаза входит в ее тело. And these desires begin to fill her heart. И эти желания начинают переполнять ее сердце. And she draws back in shock. This doesn't seem right. Она в шоке отступает, потому что ей кажется, что это все неправильно. And when Radha acts like that, Lalita becomes a little bit suspicious. И когда такое начинает происходить с Радхарани, Лалита начинает что-то So подозревать. all the other girls are pressing in. Everybody wants to see what's in the box. А все девочки начинают наступать и толкать ее вперед, потому что всем очень любопытно, что же там внутри. And they push Radha forward. Они толкают Радхарани And Radha вперед, grabs the lid of the box. и Радхарани берется за And she край throws open the lid. сундука, открывает его, And Krishna jumps up on both feet, puts his hands on his а hips. Кришна выпрыгивает и вот приосанился, выпрыгнул. Ta-da! It mentions that his eyebrows went like this. И говорится, что его брови вот таким образом двигались. He was thinking he was just so good. И он думал, что он настолько хорош. The gopis all step back. Oh, what is this? И все гопи отступили назад. О, а это что? Krishna was so pleased at what a clever trickster he was. He jumped right out of the box and he ran around the room and kissed every single gopi on the cheek. Но Кришна был настолько счастлив от того, что он провернул такого рода трюк, что, выскочив из сундука, он тут же оббежал всю комнату и поцеловал в щечку каждую из гопи. Now he did one other thing while the girls were in shock. И он сделал еще кое-что в то время, пока девочки были в шоке, Boys don't get to go into the girls' quarters. потому что мальчики никогда не входят в комнаты девочек. It's the first time he's ever been in there. И поэтому это первый раз, когда он туда проник. So he goes looking around everything. И он быстро все осмотрел. Looking around everything in the room. What's this over there? Look under the bed, in the closet. Ага, тут у вас что, там что, под шкафом что, в шкафу. Now this is very awkward for the gopis. И это было очень дискомфортно для They're not гопи. properly dressed for coming out like all of you are. Потому что они не были одеты должным образом, а они не готовились выйти из комнаты. It's kind of like a girls' slumber party. They're all in their PJs, just giggling around in their room. Это была такая девичья вечеринка, как в пижаме или в свободной одежде. Они просто хохотали и были дома. So now suddenly there's a boy in their room. И представьте, просто совсем So they start неожиданно trying to quickly dress themselves. вдруг среди вас оказывается мальчишка. And Lalita begins to laugh very И loudly. девочки сразу стали прикрываться, одевать одежду, и Лалита стала смеяться. And she reads the note from Jasoda. И она стала читать ту записку, которую послала мама And then she Ясода. says to Radha, И она говорит Радхе: "It is truly a glorious gift. на самом деле это славный дар. But Jasoda, Jatila, and your husband have all ordered you to wear what's in the box." Но Яшода, Джатила, а также твой муж сам распорядился, дал наставление, чтобы ты одела то, что в этом Radha began to сундуке. blush. И Рада сразу же покраснела. And when Radha blushes, all the gopis laugh and giggle. А как только покраснела Радхика, все гопи-подружки стали хохотать. Having raised two daughters, I know girls giggle a lot. И так как я сам вырастила 2 дочерей, я знаю, что девчонки хохочут часто. Radha immediately goes on the defense. И Рада тут же хочет себя She защитить. wags her finger at Krishna. Она начинает грозить пальцем Кришне. This thief, he has stolen all the gifts that were in there. Этот вор просто украл все дары, которые были в сундуке. And before he could escape, the box closed and trapped him inside. И просто до того, как он уже сбежал, этот сундук закрылся, и он попал в ловушку. And he's been brought here by my own husband. И мой собственный муж его сюда принес. Someone quickly go tell Jatila, have her come here and take him out. Так, все, кто-то идет сейчас к Джатиле и говорит, чтобы пришли и забрали его отсюда. So Lalita, following Radha's mood, decides to join in the fun. И Лалита, поддерживая настроение Шримати Радхарани, решает что-то сказать. You rascal Krishna, stealing Radharani's gifts? О, негодяй Кришна, это ты тут воруешь украшения Радхарани. Are you dedicated to ridding the earth of all chaste women? Ты что, жизнь свою положил на то, чтобы оскорблять всех благочестивых женщин? Have you no shame? У тебя что, стыда нет? Krishna folded his hands and said, it's not true. И Кришна приосанился и говорит, это неправда. This box was nicely padded, and so I decided to climb in and take a nap. Эта коробка, просто там была очень хорошая подушечка, поэтому я туда решил забраться и вздремнуть. And I was innocently sleeping there. I pulled some of the cloth up as the covers. Я невинно спал, он прикрылся каким-то материалом.
And Abhimanyu, he came in and locked the lid and carried me away. I had nothing to do with it. А этот Абхиманю зашел, закрыл меня и вынес. Lalita then turned again to Radharani. И Лалита тогда, обращаясь к Радхарани: Radha, you must obey Mother Jasoda's order and decorate yourself with what's in the box. «О, Радха, ты должна слушаться наставлений мамы Яшоды и украсить себя тем, что есть в этом сундуке». In this way, after some back and forth between the girls and Radha and Lalita, they all leave the room and leave Radha and Krishna in there. И они еще немножко какое-то время припинались, Радха с Лалитой, с девочками, но после этого девочки и Лалита оставили комнату одну, и оставили Радхику с Кришной одну. It's just a little drop of some of the pastimes from Yavat. Это небольшая капля тех лил, которые происходили в Явате. There's at least 5 or 6 more. И есть 5 или 6 еще. So we have to have 5 or 6 more years of Parikrama and cover them all. Так что нас ждут еще 5-6 лет парикрам для того, чтобы мы каждую из них рассказали. I will leave you with this final prayer. И я закончу, прочитав последнюю молитву. I bow down to the marital home of Sri Radha. Я преклоняюсь перед домом Шримати Радхики. The walls of this house kept Radha from Krishna. Стены этого дома держали Радху в разлуке с Кришной. So she considered it to be like a dungeon and every brick to be a source of misery. Поэтому она чувствовала, что это темница, и поэтому каждый камень этого здания являлся источником ее гореваний. How many bricks in a house? Как много кирпичей в этом здании. So much misery. И представьте, сколько много страданий она там испытывала. May we all eagerly keep these pastimes Пусть же мы всегда думаем об этих лилах and the many others that take place here и других, которые произошли здесь, within our hearts and minds. в наших сердцах и в наших умах. Shri Yavat ki, Shrimati Radharani ki, Shri Krishna Chandra ki, Ter Kadamba ki, Kartik 2017 ki, Vaishnava Sangha ki, Hare Krishna.